So next topic is symmetric relation and transitive relation. അപ്പോൾ രണ്ട് topic ഉണ്ട്. So in this first we'll study about symmetric. A relation R in a set A is called symmetric if ordered pair A comma B belongs to R implies that B comma A should also belong to R for all A comma B belongs to capital A. ഈ capital A will be a set A. അതാണ് capital A. A ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ set. So അതിലുള്ള relation means if you are taking two element A and B. For example 1 and 2 relation ഉണ്ടെങ്കിൽ R ഉണ്ടെങ്കിൽ if I take A equal to 1, B equal to 2, reverse ആയത് that is B comma A, that means 2 comma 1 for example also should belong to that relation R. Okay, ഇതാണ് condition. Reflexive ആണെങ്കിൽ A comma A belongs to R ആയിരിക്കും. In symmetric you have A comma B belongs to R, then B comma A also should belong to R for all A comma B. These two elements should always belong to the capital set A. ഇനി not symmetric ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലമെന്റ് if you are taking 1 comma 2 from the set belong to R ആണെങ്കിൽ ആ റിലേഷനിൽ B comma A അതായത് 2 comma 1 doesn't belongs to R. അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആ റിലേഷനിൽ ആ സെറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ you cannot tell that is symmetric. അപ്പോൾ അത് not symmetric വരും. For example I have taken capital A, that is set equal to set of all 1 4 5. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു റിലേഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. ആ റിലേഷൻ ആണ് ഇത് R equal to set of all ordered pairൽ A and B ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, രണ്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവണം 1 comma 1 1 comma 4 4 comma 1 4 comma 4 5 comma 5 1 comma 5 5 comma 1. ഇത്ര വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ റിലേഷൻ. ഞാൻ റാൻഡം റിലേഷൻ എടുത്തതാണ് ഈ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, so ഇതിൽ നിന്ന് you have to check whether this relation R is symmetric or not. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് A comma B belongs to R ആണെങ്കിൽ B comma A should also belong to R. So here 1 comma 1 first, അതായത് ഈ സെറ്റിലത്തെ 1 4 5ന്റെ റിവേഴ്സ് എടുത്താലും രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് 1 comma 1 അല്ലെങ്കിൽ 1 comma 4. അപ്പോൾ 1 comma 4ന്റെ റിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് 4 comma 1, അതും ഈ ആറിൽ ബിലോങ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ 1 comma 5 എടുത്താൽ 5 comma 1ഉം ഈ ആറിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ സെറ്റിൽ. ദെൻ 1 comma 1 എടുക്കുക ബിക്കോസ് A and B സെയിം അല്ലേ, 1 and 1. 4 comma 4ൽ A is 4 B is 4. 5 comma 5 ആണെങ്കിൽ A is 5 B is also 5. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തത് 1 comma 1 4 comma 4 5 comma 5. ഇതിൽ A and B സെയിം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 1 and 4 എടുത്തു 4 and 1 1 and 4 4 and 1. നെക്സ്റ്റ് 1 and 5 5 and 1. അതാണ് ഇവിടെ 1 and 5 5 and 1. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ എടുത്താൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും A comma B ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡേർഡ് പേര് എടുത്താൽ B comma A ഇതേ ആറിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, 1 comma 1 എടുത്താൽ A and B is 1 and 1. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും B comma A ആണെങ്കിലും that will be 1 and 1 itself. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എഴുതിയത്. Similarly for 4 comma 4 and 5 comma 5. But if you take 1 and 4 as A and B, see here 4 and 1ഉം ഇതേ ആറിലുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ. ഓക്കെ, so you can tell that 1 comma 4 and 4 comma 1 symmetric ആണ്. ഓക്കെ, now again 1 comma 5 and 5 comma 1 ഇതും ഈ സെറ്റ് ആറിലുണ്ട്. So this from this set you can tell that this R is a relation and that is symmetric ഇവിടെ. Okay, fine. Now symmetric അല്ലാത്ത example, not symmetric ആണെങ്കിൽ I have taken this relation R. Set of all 1 comma 1 1 comma 4 4 comma 4 5 comma 5. A comma B ഈ ആറിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം 1 comma 1 ഉണ്ട്, ഇതിന് റിവേഴ്സ് എടുത്താലും ഈ ആറിലുണ്ട്. അതേപോലെ 4 comma 4ഉം 5 comma 5 റിവേഴ്സ് എടുത്താലും ഇതേ ആറിലുണ്ട്. But see here 1 comma 4, if I take the reverse Aന്റെ പ്ലേസിൽ 1 Bന്റെ പ്ലേസിൽ 4, റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ Aന്റെ പ്ലേസിൽ 4 വരും Bന്റെ പ്ലേസിൽ 1. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഈ സെറ്റിലില്ല അല്ല, 1 comma 4 മാത്രമാണുള്ളത്. 4 comma 1 ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ R സിമെട്രിക് ആവും. But here
See the reason. The relation R on A, that E set A is not symmetric. Why? Since 1,4 belong to R, but 4,1 doesn't belong to R. Reflexive symmetric അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ട്രാൻസിറ്റീവും കൂടി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റീസൺ എഴുതാൻ അറിയണം എന്താണ് സിമെട്രിക് ആവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാത്തത്, അതിൻ്റെ റീസൺ അറിയണം. ഓക്കെ, സിൻസ് you know the condition, now I'll give you one example. Let A equal to set of all 1 2 3 4 1 2 3 5. Which of the following relations on A are symmetric? 3 question ഉണ്ട്. So the very first question, R1 set of all 1 2 2 3. okay, നിങ്ങൾ സെറ്റ് A ഇതാണ് 1 2 3 5. അപ്പോൾ അതിൽ 1 2 2 3 ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും റാൻഡം ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബട്ട് എങ്ങനെ എടുത്താലും ഈ 1 2 3 5 that should be symmetric. But see here 1 2 A and B എടുത്തു, അപ്പോൾ B, A ആണെങ്കിൽ that should be 2, 1. But 2, 1 ഈ സെറ്റിലില്ല. So this cannot be symmetric. അതേപോലെ 2, 3 എടുത്താൽ 3, 2 should be there in this set. But നമുക്കറിയാം ഇതിൽ 3, 2 എന്ന ഓർഡർഡ് പെയർ ഇല്ല. So this is not symmetric. Second example, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 1. ഇത്ര ഓർഡർഡ് പെയർ ഉണ്ട് R2. നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ഓൾറെഡി. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം സിമെട്രിക് ആണോ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ അല്ലേ, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്ന്. ഓക്കെ, സോ 1, 2 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് 2, 1 ഇതേ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം. ഷാൽ വി ചെക്ക്? യാ, ലാസ്റ്റ് 2, 1 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കണ്ടീഷനായി ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. വെൻ യു ആർ ചെക്കിംഗ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ ഓൾ ദി നമ്പർ. ഓക്കെ, 2, 3 ആണെങ്കിൽ 3, 2 ഉണ്ട്, 3, 5 ആണെങ്കിൽ 5, 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ഓർഡർഡ് പെയർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് സിമെട്രിക്. What about the third relation? You have 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഇത്ര വരെയുള്ള റിവേഴ്സ് എടുത്താൽ you will get the same number. But what about 3, 5? 5, 3 ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല. So this cannot be symmetric. Okay? So that was about symmetric. Next ആണ് transitive ഉള്ളത്. Okay, transitive. A relation R in a set capital A is called transitive if A, B belong to R, B, C belong to R implies that A, C should belong to R. ഇതിൽ 3 ഓർഡർഡ് പേര് ബിലോങ് ചെയ്യണം ആറിൽ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ABC 3 നമ്പർ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് 1 2 3, A equal to 1, B equal to 2 and C equal to 3 ആണെങ്കിൽ 1, 2, 2, 3, then what should belong to R? 1, 3. അതായത് A and C also should belong to R. എന്നാൽ മാത്രമേ we can tell that ABC belong to A ആണെങ്കിൽ this is transitive. Okay, 3 condition very important ആണ്. A, B, B, C ആണെങ്കിൽ A, Cയും അതേ Rൽ ഉണ്ടാവണം. ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? A, B, B, C belong ചെയ്യുന്നുണ്ട്, then A, C മൂന്നാമത്തെ ഓർഡർഡ് പെയർ ആറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ that won't be transitive. Okay, let us see an example. See here you have A equal to 1 2 3 6. ഇതൊരു സെറ്റിലത്തെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് 1 2 3 6. Now relation S ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു. ആറിന് പകരം ഇവിടെ they have chosen S. അപ്പോൾ ഇതിൽ they have given 2, 2, 3, 6, 6, 1, 3, 1 on A. ഈ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. So let us check. 2, 2 A and B എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് B and C ആവണമെങ്കിൽ ബിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അതായത് 2ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടാവണം. ബട്ട് ഹിയർ സി 2ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇല്ല. സോ ക്യാൻ വി ചെക്ക് ഫോർ ദ അതർ ഓർഡർഡ് പെയർ? യാ, 3, 6, 6, 1, 3, 1. ഇത് 3 എടുത്താൽ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് A equal to 3, B equal to 6, അപ്പോൾ A, B ആയി. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് B, C അല്ലേ? B, C ആണെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം B ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് B, Cയിലത്തെ B. So you have 6 here. Next 1, C is your 1 അല്ലേ? So you have A as 3, B as 6 and C as 1. അപ്പോൾ B, C 6, 1 belong ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറിൽ. Okay, now I have to check A, B ആയി, B, C ആയി. Next it should be A and
സി അതായത് 3 and 1. സോ അതും 3 and 1ഉം ഇതേ സെറ്റ് റിലേഷൻ എസ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. നിങ്ങൾ എ ബി സി ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും എ ബി ബി സി എ സി, ഇപ്പോൾ A3 3 6 6 1 ബി സി, സോ എ സി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും 3 and 1, അതും ഈ റിലേഷനിൽ അതായത് ഈ സെറ്റിൽ ബിലോങ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ഇനി നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സി ഹിയർ പി ഈക്വൽ ടു വേറൊരു സെറ്റ് 1,1 1,2 2,3 1,6. സോ ഇതിൽ ഞാൻ എനി നമ്പർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ബി സി. ഞാൻ ഇതിൽ 1 എടുക്കുന്നുണ്ട്, എ, ബി ആസ് 2, എ ആൻഡ് ബി കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ബി ആൻഡ് സി. സോ ബി ഷുഡ് ബി ദ സെയിം നമ്പർ 2 ഇതിലുണ്ട് ഓർഡർഡ് പെയർ. സി ഷുഡ് ബി ദി അതർ നമ്പർ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 3. അപ്പോൾ എ ബി ബി സി ഉണ്ട് അല്ലേ, 1 2 2 3. അപ്പോൾ എ സി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ഓർഡർഡ് പെയർ ആയിരിക്കണം 1 and 3. ബട്ട് സി ഹിയർ ഈ സെറ്റിൽ 1 and 3 ഇല്ല, 1 and 6 ആണുള്ളത്. സോ എ ആൻഡ് സി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റീസൺ ആസ് ബിക്കോസ് 1,2 2,3 ബിലോങ്സ് ടു പി. ഇതിൽ പി ആണ് റിലേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തത്. യു ക്യാൻ ഗിവ് എനി ആൽഫബറ്റ് ആർ എസ് പി ക്യു എനിത്തിങ്. ബട്ട് ഹിയർ എ ബി ബി സി ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിയിൽ, ബട്ട് എ ആൻഡ് സി അതായത് 1 and 3 ഡസൻ ബിലോങ് ടു ബി. അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. സിമിലർലി യു ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ 2 3 4 5 6 ഈക്വൽ ടു എ. അതാണ് സെറ്റ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലേ നോക്കണം. സോ R1ൽ 2,3 3,6 ഉണ്ട്. ഏതായാലും 2 ഓർഡേർഡ് പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് പറയാൻ പറ്റൂല അല്ലേ. യു നീഡ് 3 ഓർഡേർഡ് പേർ, എ ബി ബി സി ആൻഡ് എ സി ഓൾസോ. ഇതിൽ എ ബി ഉണ്ട്, ബി സി ഉണ്ട്, ബി സെയിം, ബട്ട് 2 and 6 എ സി ഈസ് നോട്ട് ദിയർ ഇൻ ദ സെറ്റ് R1. അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ R2ൽ റിലേഷനിൽ 2 2 3 4 4 4 4 5. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക്. ഞാൻ എ ഈക്വൽ ടു 3 എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബി ഈക്വൽ ടു 4 എടുക്കുന്നുണ്ട്. എ ബി ബി സി, ബി സെയിം ആയിട്ട് തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് 4,4ൽ ബി സെയിം ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം, എ ബി ബി സി കിട്ടി, എ സിയും കൂടി ഉണ്ടാവണം, അതായത് 3,4 ഉണ്ടാവണം. 3,4 ഈ സെറ്റിലില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ഇനി വേറൊരു വേയിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, 3 and 4 അല്ല, എ ആൻഡ് ബി. 1 more ഉണ്ട്, ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡേർഡ് പേർ. ദിസ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ബി ആൻഡ് സി. സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5, ബി ഈക്വൽ ടു 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ബി സി ആണെങ്കിൽ എ ആൻഡ് സി അതായത് 3 and 5 ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം, ബട്ട് ആ ഓർഡേർഡ് പേരും ഈ സെറ്റിലില്ല. എനി ഹൗ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ്. സിമിലർലി ബാക്കി 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ദ ആൻസർ, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റീസൺ ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്, വൈ ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. If you check the relation, you will understand why is it transitive or why it is not transitive. Okay, thank you everyone. Next topic next video il undav. Okay, thank you.